سب کا خالق و مالک تو اللہ 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 ہو، تجھ سے عالم رنگو ہو اللہ 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 ہو، تجھ سے عالم رنگو ہو اللہ 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 ہو، سب کا خالق و مالک تو اللہ 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 ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو، تجھ سے عالم رنگو ہو اللہ 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 ہو، اللہ 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 ہو، لا الہ الا ہو، ظاہر و باطن شان تیری، جسم ہے تیرا جان تیری، ظاہر و باطن شان تیری، جسم ہے تیرا جان تیری، جیسے پھولوں میں خوشبو اللہ 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 ہو، اللہ 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 ہو، اللہ 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 ہو، سب کا خالق و مالک تو اللہ 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 ہو، تجھ سے عالم رنگوں ہو اللہ 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 ہو، کون و مقام راج تیرا، ہر بندہ محتاج تیرا، کون و مقام راج تیرا، ہر بندہ محتاج تیرا، سب کا پالنہار ہے تو اللہ 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 ہو، اللہ 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 ہو، اللہ 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 ہو، سب کا خالق و مالک تو اللہ 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 ہو، تجھ سے عالم رنگوں ہو اللہ 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 ہو، اور کوئی معبود نہیں، اور کوئی مسجود نہیں، اور کوئی معبود نہیں، اور کوئی مسجود نہیں، لائق حمد و ثنا ہے تو اللہ 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 ہو، اللہ 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 ہو، اللہ 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 ہو، سب کا خالق و مالک تو اللہ 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 ہو، تجھ سے عالم رنگوں ہو اللہ 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 ہو، تو ہی مجدائے رحمت ہے، تو ہی نوید ہمت ہے، تو ہی مجدائے رحمت ہے، تو ہی نوید ہمت ہے، آس ہے سب کے دل کی تو اللہ 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 ہو، اللہ 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 ہو، اللہ 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 ہو، سب کا خالق مالک تو اللہ 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 ہو، تجھ سے عالم رنگو ہو اللہ 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 ہو، تیرا نمایاں نور بھی ہے، ہر شے میں مستور بھی ہے، تیرا نمایاں نور بھی ہے، ہر شے میں مستور بھی ہے، تیرا جلوہ ہے ہر سو اللہ 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 ہو، اللہ 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 ہو، اللہ 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 ہو، سب کا خالق مالک تو اللہ 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 ہو، تجھ سے عالم رنگوں ہو اللہ 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 ہو، روکنے والا کون تجھے، ٹوکنے والا کون تجھے، روکنے والا کون تجھے، ٹوکنے والا کون تجھے، قادر مطلق ہے بس تو اللہ 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 ہو، اللہ 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 ہو، اللہ 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 ہو، سب کا خالق مالک تو اللہ 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 ہو، تجھ سے عالم رنگوں ہو اللہ 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 ہو، تو ہی عزت دیتا ہے، تو ہی ذلت دیتا ہے، تو ہی عزت دیتا ہے، تو ہی ذلت دیتا ہے، شہرت سے نزدیک ہے تو اللہ 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 ہو، اللہ 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 ہو، اللہ 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 ہو، سب کا خالق مالک تو اللہ 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 ہو، تجھ سے عالم رنگوں ہو اللہ 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 ہو۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صل وسلم علی رسولک سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد، اللہم انا نسألک بحق الفاتحة المعظمة وسبع المغانی ان تفتح لنا كل خير، وان تتفضل علينا بكل خير، وان تجعلنا من اهل الخير، وان تعاملنا يا مولانا معاملتك لأهل الخير، وان تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأولادنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة ومصيبة الظاهر
إنك ولي لكل خير مؤتي لكل خير متفضل بكل خير برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الفائزين برضا الله ما بعد. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಧೀಮಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದ ಹಲವಾರು ಸಚಿವ ನಾಯಕರುಗಳು, ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ಶಾಸಕರು, ಈ ಪ್ರದೇಶದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ನಾಯಕತ್ವ ಕೊಡುವ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ಇದರ ಸರ್ವಾಧರಣೀಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ ಶೈಖುನಾ ತಾಜು ಶರಿಯಾ ಅಲಿ ಕುಂಜಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಉಲಮಾಗಳೇ, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇವತ್ತು ನಡೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇವತ್ತಿನ ಉಳ್ಳಾಳ ದರ್ಗಾ ಶರೀಫಿನ ಉರೂಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲೂ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾದ್ದರಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರಿದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಯಕರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದಂತಹ ಅಲ್ ಮದೀನಾದ ಈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ ಮದೀನಾದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೂ ಇಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂತಹ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕರೇ ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಚುನಾವಣೆಗೆ ನಾಮಿನೇಷನ್ ಆಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ಸಭಾಂಗಣಕ್ಕೆ, ಈ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ಆವತ್ತು ನೀವು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತೀರಿ ಎಂದು ಇಲ್ಲಿನ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳ ಆ ದುಆದೊಂದಿಗೆ ಅವರು ನಾಮನಿರ್ದೇಶಿತ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಈ ನಾಡಿನ ಹಲವಾರು ಬಡ ಜನರ, ಶೋಷಿತರ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ವಿದ್ವಾಂಸರ, ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ದುಆ ಹಾಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಇದೆ. ಆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಅವರಿಗಿರುವಂತಹ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಫಲವಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂತಹ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ನಾಗಾಲೋಟಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಮುಂದಡಿಯುತ್ತಾ ಇರುವುದು. ನೀವು ನೋಡಿ, ಕ್ಷೀರಭಾಗ್ಯ, ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿರುವುದು ಶಾದಿ ಭಾಗ್ಯ. 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಡ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣೀರೊರೆಸಲು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ನಮ್ಮ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ, ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಾತ್ಯತೀತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರುವಂತಹ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡಿಗರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ರಾಜರುಗಳಾಗಿ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ನಾಡಿನ ರಾಜರಾಗಿ, ಬರೇ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಅವರು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆಯು ಈ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದಂತಹ ಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆದಾಗ ನಾನು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಸಾಮೀಪ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೋರ್ವರ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮೀಪ್ಯ ದೇವರಾಜ ಅರಸರೊಂದಿಗೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದ ಓರ್ವ ಚಿಂತಕರು ಹೇಳಿದರು, ದೇವರಾಜ ಅರಸು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಂತಹ ಒಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಹಿಂದೆಯೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಓರ್ವ ಚಿಂತಕರಾದಂತಹ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. ಅಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಥದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿರುವಂತಹ, ಎಷ್ಟೇ ಯಾವುದೇ ಬಂದರೂ ಅದನ್ನು ಎದೆಗುಂದದೆ, ಅದನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಈ ನಾಡಿನ ಬಡವರಿಗೆ, ಈ ನಾಡಿನ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ, ಈ ನಾಡಿನ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ, ನೀವು ನೋಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ 1,000 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯಜಿ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞಾಭಾವವಿದೆ. ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ 1 ಕೋಟಿ ಸಮೀಪವಿರುವಂತಹ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ವಕ್ಫ್ ಬೋರ್ಡ್ಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಟಾಸ್ಕ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮುಸಲ್ಮಾನರಿಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಸವಲತ್ತುಗಳು ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿನ ದೀನ ದಲಿತರಿಗೆ, ಬಡವರಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ನಿತರ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲಾ ಧರ್ಮದ, ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಜನರಿಗೆ ಶಾಂತವಾದ ಒಂದು ಸೌಹಾರ್ದಯುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ತೀವ್ರವಾದ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ, ಅಲ್ ಮದೀನಾದ ಈ ವಟಾರಕ್ಕೆ ತಾವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ ಮದೀನಾ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಾಗ 20 ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ಯತೀಮ್ ಖಾನ ಎಂಬ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಲು ಕೊಡುತ್ತಾ, ಯತೀಮ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡುತ್ತಾ, ಒಂದು ಯತೀಮ್ ಮಕ್ಕಳ ತಂದೆಯಾಗಿ ಶೈಖುನಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲ ಹಲವಾರು ತ್ಯಾಗಗಳನ್ನು ಸಹಿಸಿ
ನಡೆಸಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥರಯ್ಯವರು, UT ಖಾದರ್ ಅಂತ ನಾಯಕರು ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾ ಇವತ್ತು 20 ವರ್ಷಗಳಾಗುವಾಗ 20 ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಂದಿರ, ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಗಿಯೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರ, ದಾವಾ ಕಾಲೇಜು, ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಸ್ಕೂಲ್, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ 10 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಲ್ ಮದೀನಾದ ವಠಾರದಲ್ಲಿ ಶೇಖುನಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಎಂಬ 60 ವರ್ಷ ಪ್ರಾಯದ ಇಳಿಮುಖದ ಆ ವಯಸ್ಕರಾದಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರು 350 ಬಡ ಕುಟುಂಬದ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚಾರಿಟಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಅಭಾವ ಬಂದರೆ ಅಲ್ ಮದೀನಾದ ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರದಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲಿನ ಮೊಹಲ್ಲಾಗಳಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಓರ್ವ ಧಾರ್ಮಿಕ ನಾಯಕ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಲ್ ಮದೀನಾದ ಸಾರಥಿಗಳಾದಂತಹ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಸಿಗುವ ಎಲ್ಲ ಅನುದಾನಗಳು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದ್ದರೂ ಬೇಕಾದಾಗ ಅನುದಾನಗಳು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ UT ಖಾದರ್ ಅವರು ಅವರ ಗರಿಷ್ಠವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದಂತಹ ನಾಡಿನ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಧೀಮಂತ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಜಿ ಅವರಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ ಮದೀನಾದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಆದಂತಹ ನಾಡುಗಂಡ ಓರ್ವ ಧೀಮಂತ ರಾಜಕಾರಣಿಯಾದಂತಹ ರಾಜ್ಯ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂತಹ CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬರು, ಈ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಶ್ರೀ ಬಿ ರಮನಾಥರಯ್ಯ ಅವರು, ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರು, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸೊರಕೆ ಅವರು, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವರಾದಂತಹ UT ಖಾದರ್ ಅವರು, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಐವನ್ ಡಿಸೋಜರ್ ಅವರು, ಇನ್ನಿತರ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು, ನಮ್ಮ ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವರವರು, ಹಲವಾರು ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ನಾಯಕರು, ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಮಂಗಳೂರು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾದಂತಹ JR ಲೋಬರ್ ಅವರು, ಹಲವಾರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು. ಸಮಯದ ಅಭಾವವಿರುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಲ್ ಮದೀನದ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧ ಸ್ವಾಗತಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಆಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅನಿಲ್ ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹ್ಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಶೈಖುನಾ ಆಲಿ ಕುನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ರವರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲನ್ನು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಮ್ಮ ದೊರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ದೊರೆ, ನಡೆದಂತ ನುಡಿಯುವ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಭಾಗ್ಯಗಳ ಭಾಗ್ಯದಾತ ನಮ್ಮ ದೊರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರನ್ನ ಇದೀಗ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ನೆನಪಿನ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಅಲ್ ಮದೀನಾದ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆದಂತಹ ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು, ಅಬ್ದುಲ್ ಖಾದರ್ ಸಕಾಫಿ ಅವರು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾರವನ್ನ ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರು ಅಲ್ ಮದೀನಾದ ರೂವಾರಿವಾದಂತ NS ಕರೀಮರವರಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಅಊಜು ಬಿಲ್ಲಾಹಿ ಮಿನಶ್ ಶೈತಾನಿರ್ ರಜೀಮ್. ಬಿಸ್ಮಿಲ್ಲಾಹಿರ್ ರಹಮಾನಿರ್ ರಹೀಮ್. ನಹ್ಮದುಹು ಸಲ್ಲು ಅಲಾ ರಸೂಲಿಲ್ ಕರೀಮ್. ನಾಡಿನ ಒಡೆಯರು, ಆತ್ಮೀಯರು, ಸರಳ ಜೀವಿಗಳು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವ ಮಹನೀಯರೇ, ಶಾಸಕರೇ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ನೆಚ್ಚಿನ ಆತ್ಮೀಯರು, ಶೇಖುನಾ ಅಲಿ ಕುಂಜಿ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರೇ, ನೆರೆದಂಥ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಮಂಜನಾಡಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅವರ ಈ ಸ್ಥಾಪನೆ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮುಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋದನ್ನ ಸ್ಥಳೀಯ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು, UT ಖಾದರ್ ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಂಜನಾಡಿ ಉಸ್ತಾದ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಸೂಫಿ ಸಂತರು. ಅವರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ವಾಣಿ ಬರುತ್ತೋ ಅದು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಸತ್ಯವಾಗ್ತಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅವರು ಹಾಕದಂತ ಶಿಲಾಸ್ಥಾಪನೆಯ ಈ ಕೇಂದ್ರ ಇವತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ
ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಬಡ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳ ವಿವಾಹಗಳು, ಸೇವಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುನ್ನುಗ್ಗಿ ಯಾವುದೇ ವಿಧವಾದಂತಹ ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಪಡೆದೆ ಸಮಾಜಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಇಲ್ಲ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮೈ ತುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಖಾದರ್ ಅವರು, ರಮನಾಥರಯ್ಯರವರು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಪುರ್ಸತ್ ಇಲ್ಲದಿರೋಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. 6:30 ಗಂಟೆಗೆ ಉಳ್ಳಾಳದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಉರುಸಿನ ಸಮಾರಂಭ ಅಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವ್ಯಾರೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾತನಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರು, ನೀವು ಮುಂದೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಸುದೈವ ಆ ಯತಿ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಫಲ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಸಾಬ್ರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ 99% ಎಲ್ಲೂ ಫೇಲ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗೇ ಆಗತ್ತೆ. 1% ಏನಾದರೂ ಇದ್ರೆ ಫೇಲೇ ಹೊರತು 99% ಈ ಸಮಾಜ ಯಾವ ಕಡೆ ತಿರುಗಿದೆಯೋ ಆ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಿಷ್ಟೇ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಆರೋಗ್ಯವಾದಂಥ ಶಕ್ತಿ ಬರಲಿ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಕೋಪ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಲಿ ಅಂತಂತೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೇದಾಗಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಯೂ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. 2500ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ವಸತಿ ಸಮುಚ್ಚಯವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವಂತ ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಶೇಖುನಾ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಒಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಘನ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ತಾವು ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬಂತ ಒಂದು ಮನವಿಯನ್ನ ಶೇಖುನಾ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಪರವಾಗಿ ಶೇಖುನಾ ಆಲಿಕುಂಜ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ನೀಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಕನಸು ಅಲ್ ಮದೀನಾ ಯತೀಮ್ ಖಾನ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನ ಜೈನ್ ಸರ್ ಅವರು, ರಮನಾಥ್ ರೈ ಅವರು, ವಿನಯ್ ಕುಮಾರ್ ಸರಕೆ ಅವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆತ್ಮೀಯರಾದ ಜನಾಬ್ CM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹೇಬ್ರು, MLC ಐವನ್ ಡಿ ಸೋಜರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕ UT ಖಾದರ್ ಅವರ ನಗುಮುಖದೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೀಗ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಂಡಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ನಿಮಗೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಹಾಗೂ ವಕ್ಫ್ ಸಚಿವರಾದಂತಹ ಮಾನ್ಯ ಕಮರುಲ್ಲಾ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಅಲ್ ಮದೀನದ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ ಮದೀನದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಶಾಸಕತ್ವದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳವರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರದ ಆಶ್ವಾಸನದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿರುವಂತಹ ಸಾವಿರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮತ್ತ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರವನ್ನು ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮರೆಯುವಂತಿಲ್ಲ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರವರು, ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರು. ಮಾನ್ಯರೇ, ವಿಷಯ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಲು ಮನವಿ. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ಸಮೀಪದ ಮಂಜನಾಡಿ ನರಿಂಗಾಣ್ ಎಂಬ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನಾಥಾಲಯ, ಬಡ ನಿರ್ಗತಿಕ ಮಂದಿರ, ಕನ್ನಡ ಆಂಗ್ಲ ಮಾಧ್ಯಮ ಶಾಲೆ, ಮಹಿಳಾ ಕಾಲೇಜು ಮತ್ತಿತರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಅನಾಥ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸಹಿತ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಸರಳ ವಿವಾಹ, ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇದೀಗ 2500 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಜನೆಗೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಉದಾರಿಗಳ ನೆರವನ್ನೇ ಆಶ್ರಯಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲಾಡ್ಜಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೆ ಅಂದಾಜು ರೂಪಾಯಿ 1,37,50,000 ರೂಪಾಯಿ ಮೊತ್ತ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಾಯ ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಒದಗಿಸುವರೆ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಜನತೆಯ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹನು ತಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಲೆಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಗೌರವಾದರಗಳೊಂದಿಗೆ ಇತಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರು, ಅಲ್ ಮದೀನಾ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಮಂಜನಾಡಿ, ಮಂಗಳೂರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮಗುರುಗಳಾದಂಥ ಅಲಿ ಕುನ್ನಿ ಮಸ್ಲಿಯಾರವರೇ, ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಶ್ರೀ ರಮನಾಥ್ ರೈ ಅವರೇ, ವಿನಯ ಕುಮಾರ್ ಸ್ವರ್ಕಿ ಅವರೇ, ಖಾದರ್ ಅವರೇ, ಶ್ರೀ ಕಮರುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಅವರೇ, ಅಭಯ್ ಚಂದ್ರ ಜೈನ್ ಅವರೇ, ಕೇಂದ್ರದ ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು, ರಾಜ್ಯದ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ
ಶ್ರೀ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಅವರೇ, ಲೋಬೋ ಅವರೇ, ಮೊಯ್ದೀನ್ ಬಾವಾ ಅವರೇ, ಐವನ್ ಡಿಸೌಜಾ ಅವರೇ, ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇತರ ಎಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಬಂಧುಗಳೇ, ಇತರ ಎಲ್ಲ ಗೆಳೆಯರೇ, ನಾನು ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ಈ ಆಲ್ ಮದೀನಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಶ್ರೀ ಅಬ್ಬಾಸ್ ಮಸ್ಲಿಯಾರ್ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಭೇಟಿಯಾದಾಗ ನನಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ನಾನು ಮಂಗಳೂರು ಬಂದಾಗ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತ್ತು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಅದನ್ನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಆಲ್ ಮದೀನಾ ಸಂಸ್ಥೆ 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನಪರವಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಬೇರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕೆಳವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳು, ಬಡ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ಯಾರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಕ್ಕಳು, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳು, ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಟ್ಟು ಅವರನ್ನು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಕೇಳಿದ ಸುಮಾರು 2,500 ಮಕ್ಕಳು ಇಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣ ಇದೆ, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಇದೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಮು, ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಮು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳು, ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು, ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಬೆಳವಣಿಗೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಜಾತಿಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಮತ ಪಂಥಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ. ನಾವು ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಲಿ, ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸೇರಿರಲಿ, ಮೂಲತಃ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಾವು ಆಯಾ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಧರ್ಮ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ನಾನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂದೂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೇನೆ. ಮುಸ್ಲಿಂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಪಾಲನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವ್ರು ಮುಸ್ಲಿಮರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಕ್ರೈಸ್ತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಕ್ರೈಸ್ತರು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಸಿಖ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊತಾರೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಧರ್ಮನೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಒಗ್ಗೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ ಹೊರತು ಮನುಷ್ಯರನ್ನ ಧರ್ಮದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಜಾತಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನ ಯಾವ ಧರ್ಮನೂ ಕೂಡ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇದು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ
ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಿದ್ಧರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಅವಶ್ಯ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದ ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಸಹಭೋಜನದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಮಾನವಾದಂಥ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಡೀತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಒಂದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಇವತ್ತು ಬಿತ್ತಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಆಲ್ ಮದೀನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಉಚಿತವಾದಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉಚಿತ ಊಟ, ಉಚಿತವಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಬೋಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಧರ್ಮ ಎರಡನ್ನೂ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಚಾರ. ಅನೇಕರು ಧರ್ಮವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮ ಮಾನವನ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಧರ್ಮ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಧರ್ಮದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವೇ ಮನುಷ್ಯನ ಕಲ್ಯಾಣ. ಅದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳು, ಜಾತಿವಾದಿಗಳು, ಮತಾಂಧರುಗಳು ಜಾತಿ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ, ಧರ್ಮದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಿಂದೂಗಳು, ಇವರು ಮುಸಲ್ಮಾನರು, ಅವರು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರು ಹೀಗೆ ವಿಂಗಡಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ನಡುವೆ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಗೌರವ ಇರಬೇಕು ಅಂಥ ಕಡೆ ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟಾಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇಂಥ ಸ್ವಾರ್ಥಿಗಳ ಕುತಂತ್ರಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಿಂದೂಗಳಿರಲಿ, ಮುಸಲ್ಮಾನರಿರಲಿ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ರಿರಲಿ, ಯಾರೇ ಆಗಲಿ ಇಂಥ ಕುತಂತ್ರಿಗಳ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನಾವು ಬಲಿಯಾಗಬಾರದು. ಈ ಕುತಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ನಾಡು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಿಯವಾದಂಥ ನಾಡು. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬದುಕ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾತಾವರಣ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾಡು. ಇಲ್ಲಿ ಉಳಿ ಹಿಂಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೆಲವರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೀವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಧರ್ಮದವರಾಗಿರಲಿ, ಯಾವುದೇ ಜಾತಿಯವರಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಸಮಾನವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಕೂಡ ಆತಂಕ ಪಡಬೇಕಾದಂಥ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಾನವಾಗಿ ಗೌರವಿಸ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಮಾನ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯದ ತಳಹದಿ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು. ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು, ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯವರು ಕೂಡ ಯಾರು ಅವಕಾಶಗಳಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಕಳೆದ 2 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ಯಾವ ವರ್ಗದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು. 100ಕ್ಕೆ 100 ಅಕ್ಷರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಆಗಬೇಕು, ವಿದ್ಯಾವಂತರಾಗಬೇಕು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು, ವೈಚಾರಿಕತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಬೇಕು, ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಎಲ್ರಿಗೂ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಾಗಬೇಕು. ಅಂಥ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಾವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು ಸುಂದರವಾದಂಥ ಜಾತ್ಯತೀತ ಸಮಾಜವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಯೋಗ್ಯವಾದದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ಕೊಂಡು, ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಾನು ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಡವರಿಗೆ, ಅನಾಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ, ನನಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಈ ಆಲ್ ಮದೀನಾ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಕೋರಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂತಹ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಈ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಲ್ ಮದೀನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತನ್ನ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗೂ ತನ್ನ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆದಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಗೌರವತರು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ನೆಚ್ಚಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರಿಗೆ ಸರ್ವರ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಶೈಖುನ ತಾಜುಲ್ ಅಶ್ಶರಿ ಅಲಿಕುನಿ ಮುಸ್ಲಿಯಾರಿ ಅವರಿಗೂ ಹಾಗೂ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಸಚಿವರು, ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವಿಶೇಷ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇನೆ.